जय हिंद बंधुगण यही भिडियो आम डिस्कसन करवा देखु बीएओडी वन माने +3 फर्स्ट सेमिस्टर देखु ओडिया हॉनर्स बीएओडी वन ब्लॉक वन रे जितकी भी क्वेश्चन रही शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जी रही सबको फुल कवर करदे। तो वीडियो को देखला वीडियो को गोटे लाइक करने भूलिए ना आ मैक्सिमम सांग मानक भी शेयर करदेवे जद्वारा कि समस्ते इजिली जानीपर। आदि चैनल को नुआ अच्छा तो फास्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिए ना और सब्सक्राइब कलापर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करदेवे। तो एमती कले कौन हुए जमी मु वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथमे आपण ही देखिपारे। तो यही वीडियो आम देखु फास्ट ऑफ ऑल यूनिट 4 को देखा यूनिट 4 क्वेश्चन करवा देन यूनिट 3 रो देन 2 रो देन 1 रो करवा। तो जितकी भी क्वेश्चन रही शॉर्ट क्वेश्चन सबको फुल कवर करदे। तो लाइक और शेयर करने भी भूलिए ना। तो चलतु आज आम क्वेश्चन नंबर 1 को जीवा। देखंतु मैक्सिमम क्वेश्चन आउ जहाँ भी आम ए डिस्कसन करवा देखंतु जहाँ भी आम डिस्कसन करवा सबको मैक्सिमम रिवीजन उपर गुरुत्व देवी। जिते आपण मैंने रिवीजन करेंगे से आपणकर ही बेनिफिट रही। तो देखंतु जदि आपन को एमती क्वेश्चन दि जाए तो करेक्ट आंसर कौन करेंगे देखंतु केते शताब्दी रे ओडिशार सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देव ओडिया भाषा को राजभाषा भाव में घोषणा करथिले। तो केते शताब्दी रे तो एक क्वेश्चन जदि आपन को दि जाए तो करेक्ट आंसर कौन करेंगे कौन एकादश शताब्दी रे ना प्रथम शताब्दी रे ना सप्तम शताब्दी रे ना देखंतु पंचदश शताब्दी रे। तो यार करेक्ट आंसर कौन है पंचदश शताब्दी रे। ये पंचदश शताब्दी रे देखंतु सूर्यवंशी राजा ओडिशार कपिलेन्द्र देव ओडिया भाषा को कौन करथिले राजभाषा भाव में से घोषणा करथिले। किए करथिले कपिलेन्द्र देव। ये को मन रखिए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जदि आपन को एमती क्वेश्चन दि जाए तो करेक्ट आंसर कौन करेंगे देखंतु ध्वनि दृष्टि हाथी गुंफा शिलालेख ओ आ हसई और हसऊ और ए उ को क्यों ध्वनि कहुए बोली कहुए यहाँ हाथी गुंफा अभिलेख दृष्टि ध्वनिर दृष्टि पचारि कौन व्यंजन ध्वनि कहुए कौन स्पर्श ध्वनि कहुए कौन नासिक ध्वनि कहुए कौन देखंतु यहाँ कौन यहाँ स्वर ध्वनि यहाँ स्वर ध्वनि अटे। तो स्वर ध्वनि हो और नासिक ध्वनि क्या कहुए देखंतु ओ होगला वर्ग देखंतु वर्ग व्यंजन शेष 5टी अक्षर को नासिक ध्वनि कहुए उ ज्ञ अण न म यहाँ को नासिक ध्वनि कहुए। और नासिक ध्वनि अन्य नाम हूँ अनुनासिक ध्वनि। अनुनासिक ध्वनि यहाँ को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट अटे। तापर देखंतु स्पर्श ध्वनि व्यंजन ध्वनि अन्य नाम हूँ स्पर्श ध्वनि। व्यंजन ध्वनि आमर 25टी रही क ठारू म पर्यंत को व्यंजन ध्वनि कहुई थे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जदि आपन को एमती क्वेश्चन दि जाए देखंतु उ निय अण न म ये ध्वनि को क्यों ध्वनि कहुए ध्वनि को क्यों ध्वनि कहुए जदि आपन को एमती क्वेश्चन दि जाए तो करेक्ट आंसर कौन करेंगे देखंतु इटा वर्ग व्यंजन शेष 5टी अक्षर को नासिक ध्वनि कहुए और नासिक ध्वनि अन्य नाम हूँ अनुनासिक ध्वनि। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। और संघर्षी ध्वनि क्या कहुए देखंतु दंत स और ह को संघर्षी ध्वनि कहुए और ललित ध्वनि र को ललित ध्वनि कहुए। ये को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु वाक्यर गठन प्रक्रिया कर्ता कहले क्या बुझाए माने यहाँ देखंतु यहाँ से देखंतु यहाँ तत्कालीन कहुच्छे वाक्यर गठन प्रक्रिया कर्ता कहले
କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଏଇଟା ଖାରବେଲଙ୍କ ସମୟରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଚାରିଛି। ଖାରବେଲଙ୍କ ସମୟରେ, ଯଦି ଖାରବେଲଙ୍କ ସମୟରେ କର୍ତ୍ତା ସେଇ ଖାରବେଲକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ, ସେ ଖାରବେଲକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଏଥିରେ ଇ ବୁକ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲ କଥା କହିଛି, ମାନେ ଖାରବେଲ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଖାରବେଲକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାରବେଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖିବାର ପ୍ରଧାନ ଉପକରଣ ଥିଲା ଡ୍ୟାସ୍, ଯାହା ପଥରକୁ ଖୋଲି ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନ ଉପକରଣ କ'ଣ କୁରାଢ଼ୀ ଥିଲା, ନା ଛୁରୀ ଥିଲା, ନା ଲୁହା ଥିଲା, ନା ନିହାଣ ଥିଲା? ଯାହା ପଥରକୁ ଖୋଲି ଲେଖାଯାଉଥିଲା। କେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କୁରାଢ଼ୀରେ କରୁଥିଲେ, ନା ଛୁରୀରେ, ନା ଲୁହାରେ? କେଉଁଥିରେ କରୁଥିଲେ? ନିହାଣରେ କରୁଥିଲେ। ତ ନିହାଣ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନିହାଣ ମୁନରେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭରତ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭରତ କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର, ନା ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ନା ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର? କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର? ନା ଗଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭରତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଭରତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଉଡ୍ର ଭାଷାରେ, ନା ସଂସ୍କୃତ, ନା ସାନ୍ଧ୍ୟ, ନା ପାଲି ଭାଷାରେ? ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ତ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ତ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ଏଇଟା କେଉଁ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କ ବର୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି? କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ଅଛି। ଆଉ ଚ ବର୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର? ଚ ବର୍ଗରେ ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟ ବର୍ଗରେ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଅଣ ଅଛି। ଆଉ ତ ବର୍ଗରେ ଆମର ଅଛି ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ। ଆଉ ପ ବର୍ଗରେ ଆମର ଅଛି ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତ ଏଇଟା କ ବର୍ଗରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ସଂଘର୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି ବା ସଂଘର୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦନ୍ତ ସ ଆଉ ହକୁ ସଂଘର୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ, ଦନ୍ତ ସ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ ସ ଆଉ ତାଲବ୍ୟ ସ, ଏଇ ତିନିଟା ଆଉ ହକୁ ଏଇଟାକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଚାରୋଟିକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଦନ୍ତ ସ, ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ଆଉ ହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲ, ଳକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଲକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଳ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଗୀୟ ଜ ଓ ଅବର୍ଗୀୟ ଜର ଉଚ୍ଚାରଣ କିପରି ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କିପରି ହୁଏ? ତ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ଏମିତି ଜ କହିଥାଉ, ଏଇଟାକୁ ବି ଜ କହିଥାଉ, ଏଇଟାକୁ ବି ଜ କହିଥାଉ। ତ ଏମିତି ଜ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କରିବେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଯେଉଁ ଜ ଅଛି ମାନେ ବର୍ଗୀୟ ଜ ଆକାରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ।
तो ऑप्शन नंबर देखंतु ऑप्शन नंबर सी ही जीव हमर करेक्ट आंसर। तापर देखंतु वर्गीय ब और अवर्गीय व रो उच्चारण किपरि होइथे। सबु बेले मन रखिबे वर्गीय ता ही उच्चारित होइथे, सबु बेले वर्गीय ही उच्चारित होइथे। तो वर्गीय ब उच्चारित हेबो, तो एटा हे जबा हमर करेक्ट आंसर। सबु बेले वर्गीय वर्णरु ही उच्चारित होइथे। तापर नेक्स्ट देखंतु बौद्ध चर्या मानकर केउ विभक्तिर चिन्ह नाही बोली पचारिछि। बौद्ध चर्या मानकर कौन प्रथमा और द्वितीय ना द्वितीय और चतुर्थी ना चतुर्थी और पंचमी ना संबोधन। जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जाए तो करेक्ट आंसर कौन करिवे, द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति रे कौन से भी चिन्ह नाही। बौद्ध चर्या मानकर व्याकरण रे द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति रे कौन से भी चिन्ह नाही। तो ई क्वेश्चन हे जो ई क्वेश्चन रो आंसर हे जो हमर द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति, एटा हे जो हमर करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जाए तो करेक्ट आंसर कौन करिवे। देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउटी पुलिंग नुहे। देखंतु स्वामी इटा पुलिंग अटे, पुता भी पुलिंग अटे, देवता भी पुलिंग, किंतु देवीटा होची स्त्रीलिंग, तो इटा पुलिंग नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी ही जीवा हमर करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखंतु एबे यूनिट 2 को करिवा। देखंतु यूनिट 3 को करिवा। यूनिट 3 रे जेतकी भी क्वेश्चन रहिछि सब को करिवा। तो लाइक और शेयर करबा पई भूलिबे नहीं। मैक्सिमम लाइक गुटे और शेयर भी गुटे करि देबे। जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जाए क्वेश्चन रो आंसर कौन करिवे। देखंतु जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जाए क्वेश्चन रो आंसर कौन करिवे। देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। और चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तो एबे ही कर देबे और मैक्सिमम सांग मन को भी शेयर कर देबे। तो देखंतु एटलिस्ट देखंतु जे माने फर्स्ट ईयर रे पढुछंती से माने इजीली क्वेश्चन को पाई परिबे। देखंतु और मैक्सिमम देखंतु रिवीजन करिवे। रिवीजन आपन को बहुत ही आगो को नेकी जीवो। मने रखिबे रिवीजन छड़ा और कौन से भी बड़ जिनिस नुहे। देखंतु प्राचीन शिलालेख हेउछि डैश शताब्दी रे कलिंगर शक्तिशाली राजा खारवेलଙ୍କ द्वारा खोदित हाथी गुम्फा शिलालेख बोली पचारिछि। केते शताब्दी रे बोली पचारिछि। क्वेश्चन पचारिछि जे केते शताब्दी रे कलिंगर शक्तिशाली राजा खारवेलଙ୍କ द्वारा खोदित हाथी गुम्फा शिलालेख थिला बोली पचारिछि। तो जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जाए तो करेक्ट आंसर कौन करिवे, ख्रीष्टपूर्व प्रथम करिवे। कौन करिवे, ख्रीष्टपूर्व प्रथम। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारिछि देखंतु खारवेलଙ୍କ द्वारा खोदित शिलालेखर नाम कौन। कौन हाथी गुम्फा शिलालेख, कौन गिरनार शिलालेख, ना प्रयाग शिलालेख, ना मंदासुर शिलालेख। क्वेश्चन रो आंसर कौन करिवे। जो जगह भी देखिबे खारवेल आपन माने कौन करिवे, हाथी गुम्फा करिवे। हाथी गुम्फा शिलालेख करिवे। आ देखंतु गिरनार शिलालेख इटा कहार खोदित। गिरनार शिलालेख इटा रुद्र दमनଙ୍କ शिलालेख अटे। गिरनार शिलालेख कहार, रुद्र दमनଙ୍କ शिलालेख अटे। आ प्रयाग शिलालेख कहार अटे, प्रयाग शिलालेख इटा समुद्रगुप्तଙ୍କ शिलालेख अटे। प्रयाग शिलालेख। आ आपण माने कहिबे मंदासुर शिलालेख इटा कहार, मंदासुर शिलालेख इटा कुमारगुप्तर शिलालेख अटे। इ चारोटी को मने रखिबे। चारिटी मने रखंतु 1 2 मार्क रखि पाइबे। देखंतु गोटे क्वेश्चन को ठीक कले आपण माने 2 मार्क पाइबे, माने बहुत ही सिंपल कथा। देखंतु हाथी गुम्फा अभिलेख किए लिखिथिले, कहार शिलालेख अटे इटा, खारवेलଙ୍କ। गिरनार
ଶିଳାଲେଖ ଏଇଟା କାହାର? ରୁଦ୍ରଦମନର। ପ୍ରୟାଗ ଶିଳାଲେଖ ଏଇଟା କାହାର ଅଟେ? ପ୍ରୟାଗ ଶିଳାଲେଖ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତର। ଆଉ ଏଇଟା କୁମାରଗୁପ୍ତ। ଏଇଟା କାହାର? କୁମାରଗୁପ୍ତ ମନ୍ଦାସୁର ଶିଳାଲେଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖର ନାଁ କ'ଣ? ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କର ଆମର ହେଇଯିବ ଗିରନାର ଅଭିଲେଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାଗ ଶିଳାଲେଖ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁମାରଗୁପ୍ତଙ୍କ ହେଇଯିବ ଆମର ମନ୍ଦାସୁର ଶିଳାଲେଖ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଭରତ ମୁନି। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଭରତ। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ଲେଖିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭରତ ମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ଦର୍ପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ଆଉ ଭରତ ମୁନି ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଖାରବେଳ କଥା ଆସିଲେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଯିବ? ଖାରବେଳ କଥା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଥିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କରିଦେବେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଏଇଟା କିଏ ଥିଲେ? ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଆଗ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଏ ରାଜା ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁମାରୀ ପର୍ବତ ବା ଉଦୟଗିରି ପର୍ବତ ପିଠିକାରରେ ନିର୍ମିତ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଗୁମ୍ଫାରେ ଓଡ଼ିଆ କଲା ସଂସ୍କୃତି ମାନବିକ ପରମ୍ପରାର ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ କେତୋଟି ଗୁମ୍ଫାରେ ଓଡ଼ିଆ କଲା ସଂସ୍କୃତି ମାନବିକ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁମାରୀ ପର୍ବତ ବା ଉଦୟଗିରି ପର୍ବତରେ କେତୋଟି ମିଳେ ଦେଖିବାକୁ? ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? 117ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ କୃତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ କବି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ କୃତି ଅଟେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଅଦ୍ୱୟ ସିଦ୍ଧି ନା ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ନା ପ୍ରଜ୍ଞପାୟ ବିନିଶ୍ଚୟକ ସିଦ୍ଧି ନା ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ କୃତି ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଭଉଣୀ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ସୋନପୁରର ରାଜକୁମାର ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ଏ ସୋନପୁରର ରାଜକୁମାର ଜଲନ୍ଧର ଦେବଙ୍କୁ ଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମସମ୍ଭବ। ସେ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜକୁମାର ଶାନ୍ତରକ୍ଷିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜକୁମାର ଶାନ୍ତରକ୍ଷିତଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି
क्वेश्चन दिजाए तो क्वेश्चन आंसर कौन करेंगे से मंदार बांकु विवाह करते ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर मंदार बांकु। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीव देखंतु जड़े देखंतु जड़े नारी हुई मध्य भगवती लक्ष्मींकर ब्रजजान सिद्धि लाभ करने परे केउ नामक नूतन धर्म तत्व प्रचार करथिले तांको रचित अद्य सिद्धि ग्रंथ रे एही धर्म तत्व रही बोली पचारिछि। तो केउ नामक नूतन धर्म तत्व प्रचार करथिले कि भगवती लक्ष्मींकरा क्यों धर्म तत्व बोली पचारिछि। तो जदि आपको एमती क्वेश्चन दि जाए तो करेक्ट आंसर कौन करेंगे सहज जान ऑप्शन नंबर ए करेंगे सहज जान। तापर देखंतु क्वेश्चन पचारिछि चर्याचर्य विनिश्चय रे संकलित कविता गुड़िकर दुईटी अर्थ रही गोटे लौकिक आ गोटे पारमार्थिक अर्थ आ एही ग्रंथ रे 23 जन ब्रजजान और सहजान सिद्धांतर्यंक केतोटी कविता रही एमानंक नाम शेष रे पा शब्द व्यवहृत होईछि बोली पचारिछि। तो जदि आपको एमती क्वेश्चन दि जाए तो क्वेश्चन रो आंसर कौन करेंगे देखंतु चर्याचर्य विनिश्चय यही ग्रंथ रे 23 जन ब्रजजान और सहजान सिद्धाचार्य 46 टी ग्रंथ कविता रही देखंतु ए 23 जन ब्रजजान को नाम शेष रे पा शब्द व्यवहृत होईछि जेमिति कान्हुपा लुईपा एमितिका। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आ पा शब्दटा कौठु सृष्टि होईछि पादरु देखंतु लुई पाद एमिति। जदि आपको एमती क्वेश्चन दि जाए आंसर कौन करेंगे देखंतु लुई पाद महासिद्ध सबरीपादंक ठारू दीक्षा ग्रहण करिवा परे निर्जन केउ नदी कूल तपस्या करी महामुद्रा सिद्धि लाभ कले केउ नदी कूल बोली पचारिछि। तो जदि आपको एमती क्वेश्चन दि जाए तो आंसर कौन करेंगे गंगा नदी से गंगा नदी कूल तपस्या करी महामुद्रा सिद्धि लाभ करथिले महामुद्रा सिद्धि लाभ करथिले मन रखिबे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु तापर देखंतु पचारिछि हरप्रसाद शास्त्री मतरे कान्हुपाद केते खंड ग्रंथ रचना करिसंती हरप्रसाद शास्त्री मतरे कान्हुपाद केते खंड ए कान्हुपाद केते खंड ग्रंथ रचना करिसंती आ कान्हुपाद जदि आपको एमती क्वेश्चन दि जाए करेक्ट आंसर कौन करेंगे 57 खंड से ग्रंथ रचना करते कान्हुपाद। तापर देखंतु धर्मपाद नाम रे परिचित गुंडरीपाद केतुटी ब्रजजान ग्रंथ रचयिता बोली पचारिछि धर्मपाद रे देखंतु धर्मपाद नाम रे परिचित गुंडरीपाद केतुटी वज्रजान ग्रंथ रचयिता बोली पचारिछि गुंडरीपाद देखंतु 12टी हिजबा हमर करेक्ट आंसर 12टी ग्रंथर रचयिता। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु शिशुदेव देखो शिशु वेदर पद गुड़ी को ओडिशार नाथपंथी साधकों द्वारा रचना और व्याख्या संभव होईछि ताले शिशु वेदरे पद संख्या केते पचारिछि शिशु वेदरे पद संख्या केते। तो जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जाए तो करेक्ट आंसर कौन करेंगे शिशु वेदरे पद संख्या 25 तो 25 हो आमर करेक्ट आंसर। जदि आपको देखंतु नाथपंथी साधक गण दिन मध्य गमनागमन करुथिबा 21,600 श्वास प्रश्वास को कौन बोली कहिसंती बोली पचारिछि नाथ साधक गण दिन मध्य गमनागमन करुथिबा 21,600 श्वास प्रश्वास को कौन कहूथिले से माने अजपाजप कहूथिले। तापर नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा
ସାହିତ୍ୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ହଂସ ଓ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରର ଜପକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଜପକୁ ଅଜପା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଜପା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଇଲା ପିଅଁଲା ଓ ସୁଷୁମ୍ନାର ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲା ପିଅଁଲା ଓ ସୁଷୁମ୍ନାର ମିଳନ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିନୀତି ନା ତ୍ରିବେଣୀ ନା ତ୍ରିଶଲା ନା ତ୍ରିକୂଟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ତ୍ରିକୂଟ କରିବେ। ତ୍ରିକୂଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ଇଡ଼ାକୁ ଗଙ୍ଗା, ପିଙ୍ଗଲାକୁ ଯମୁନା ଓ ସୁଷୁମ୍ନାକୁ ସରସ୍ୱତୀ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେଉଁଥିରେ? ଶିବ ସଂହିତାରେ ନା ହଠାଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ନା ଶିଶୁବେଦରେ ନା ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ? ଶିବ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇଳାକୁ ପିଙ୍ଗଲା ଆଉ ପିଙ୍ଗଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଳାକୁ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ପିଙ୍ଗଲାକୁ ଯମୁନା ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନାକୁ ସରସ୍ୱତୀ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋରେଖବାଣୀ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ 62ରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ବା ଇଳା ପିଅଁଲା ଓ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏଇଟାକୁ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଗୋରେଖବାଣୀ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 62ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ତିନି ତିହୁଡ଼ା କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ତିନି ତିହୁଡ଼ା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ୍ୟ, ମତ୍ସ୍ୟ, ମାଂସ, ମୁଦ୍ରା ଓ ମୈଥୁନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? କ'ଣ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ନା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ନା ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ନା ପଞ୍ଚାଂଶ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପଚାରିଛି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଲ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 11 ପଟଲ ନିଷ୍ଠା, ଧାରାମୃତ, ଶୁକ୍ର, ରକ୍ତ ଓ ମଜ୍ଜିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏ ପାଞ୍ଚଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ନିଷ୍ଠା, ଧାରାମୃତ, ଶୁକ୍ର, ରକ୍ତ ଓ ମଜ୍ଜିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ପଞ୍ଚପବିତ୍ର କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ? ପଞ୍ଚପବିତ୍ର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 2କୁ ଯିବା। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବି ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଭିଜନ୍ ହିଁ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ। ରିଭିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 2କୁ କରିବା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ କୁହେ ଖଣ୍ଡଗିରିର କେଉଁଠାରେ ଜୈନ ଧର୍ମସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରିର କେଉଁଠାରେ ଜୈନ ଧର୍ମସଭା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି କରିଥିଲେ। ତ କେଉଁଠାରେ? କ'ଣ କୁମାର ପର୍ବତରେ ନା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ନା ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ନା କୁମାରୀ ପର୍ବତରେ? ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ?
कुमार पर्वतरे। ऑप्शन नंबर ए हो आमर करेक्ट आंसर। तापर देखो शिलालेखर डैश धाड़ी मध्य 1300 वर्ष विजय चक्र कुमारी पर्वतरे वर्षावासी अर्हतंकर शरीर विश्राम निमंते पूजानुरक्त श्री खारवेल जीवदेहଙ୍କ ପାଇଁ आश्रयस्थली କରିଥିଲେ। तो केते धाड़ी केते मध्य बोली पचारि। तो यहाँ आंसर कौन है 14 ରୁ 17 धाड़ी। 14 ରୁ 17 धाड़ी हो आमर करेक्ट आंसर। तापर देखंतु देश और विदेशर अर्हत श्रवण सिद्ध मुनि सन्यासी और ज्योति मानक से धर्म साधन सुविधा सुजोग देवाई राजा खारवेल मुक्ति देखो मणिमुक्त वैदुर्य खचित कौन निर्माण करते। देखो वैदुर्य खचित कौन निर्माण करते राजा खारवेल पचारि। देखंतु कौन बहु मंदिर ना बहु शिलालेख ना बहु कोठाघर ना बहु गुंफा। देखंतु राजा खारवेल वैदुर्य खचित कौन निर्माण करते बहुत सारा गुंफा निर्माण करते। तो ऑप्शन नंबर डी हो आमर करेक्ट आंसर। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु शैव धर्म को ब्रजजान और तांत्रिक बौद्ध धर्मर रूपांतरण भाव स्वीकार करा जाई महाजानी बौद्ध धर्मर धरणी मंत्र जे धर्मा हेतु प्रभवाहा क्यों मंदिर गात्र उत्कर्ण करागला बोली पचारि। एटा क्यों मंदिर गात्र उत्कर्ण करागला बोली पचारि। कौन माँ दुर्गा मंदिर रे ना श्री जगन्नाथ मंदिर रे ना देखो शिव मंदिर रे ना सूर्य मंदिर। क्वेश्चन आंसर कौन करेंगे क्वेश्चन आंसर हो आमर शिव मंदिर। आंसर कौन है शिव मंदिर रे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऋग्वेदर के मंडलर नासदीय सूक्तरे शून्यवादर प्रथम उल्लेख रही। जदि आपण को एमती क्वेश्चन दि जाए शून्यवादर प्रथम उल्लेख यहाँ कौटी रही बोली पचार ऋग्वेदर के मंडल दशम मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। देखंतु नागार्जुन असंग वसुबंधु आश्चर्य देव होउछंती क्यों वादर प्रवक्ता। नागार्जुन असंग वसुबंधु आर्य देव क्यों वादर प्रवक्ता बोली पचारि। कौन प्रकृतवाद ना शून्यवाद ना वास्तववाद ना विज्ञानवाद। क्वेश्चन आंसर कौन हो शून्यवादर प्रवक्ता। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। तापर देखो क्यों जानवर 4 शून्य विभक्त कराई क्यों जानवर शून्य 4 भाग विभक्त कराई बोली पचारि। जेमिति कि शून्य अति शून्य महाशून्य आउ प्रभा स्वय शून्य। तो क्यों जानवर ब्रज जानवर ना सह जानवर ना कालचक्र जानवर ना ब्रह्मरंध्र। क्वेश्चन आंसर कौन करेंगे ये क्वेश्चन आंसर कौन करेंगे सह जानवर। ऑप्शन नंबर बी हो आमर करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु मनीष शरीर रे केते नाड़ी अच्छी बोली हंस दीपिकार उल्लेख अच्छी। जदि आपण को एमती क्वेश्चन दि जाए आंसर कौन करेंगे मनीष देहरे 72,000 नाड़ी अच्छी बोली हंस दीपिकार उल्लेख अच्छी कौथे हंस दीपिकार। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु मनीष शरीर रे थिबा नाड़ी मध्यरु एकमात्र शक्तिशाली नाड़ी कौन बोली सप्तांग जगरे कुहाई कौटा शक्तिशाली नाड़ी अटे बोली पचारि। जदि आपण को एमती क्वेश्चन दि जाए तो आंसर कौन करेंगे इडा इला सुषुम्ना नासापुड़ा। आंसर कौन करेंगे आंसर हो करेक्ट आंसर सुषुम्ना हूँ एकमात्र
जे कि शक्तिशाली नाड़ी अटे, शक्तिशाली नाड़ी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु मनीष शरीर रे थिबा नाड़ी मध्यरु एक मात्र शक्तिशाली नाड़ी होची सुषुम्ना नाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। तापर नेक्स्ट देखंतु डाहाण नासापुड़ार केउ नाड़ी रे श्वास प्रश्वास प्रवाहित हुए बोली कुहा जाइछि। डाहाण नासापुड़ार जदि आपनको एमिति क्वेश्चन दिया जिवो क्वेश्चन रो आंसर कोन करिवे नासा देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। डाहाण कहिछि माने आंसर कोन हेबो इडा आउ इओला, इति केवल इओला देइछि तो इओला ही जबो हमर करेक्ट आंसर। देखंतु डाहाण नासापुड़ा रे ना श्वासक्रिया प्रवाहित हुए ताहाकु कोन कुहा जे इओला आउ इडा कुहा जे, इओला आउ इडा कुहा जे। जदि आपनको पचारि थांता बाम नासापुड़ा रे श्वासक्रिया जो गति हुए ताकू कोन कहंती बोली पचारिछि, जदि पचारि थांता तो आपण कोन करि थांते पिंगला आ पियोला कहंती, ताकू कोन कहा जे पिंगला आ पियोला, पिंगला आ पियोला। इटा कोठी इटा बाम पटे आ डाहाण पटे हेले इयोला आ इडा, इटा को मन रखिबे बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ई क्वेश्चन रो आंसर कोन हो जबो इयोला आ इडा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु बाम नासापुड़ा रे नाड़ी दे श्वास प्रश्वास गति कोले ताकू कोन कुहा जे, ताकू कुहा जे कोन कुहा जे पिंगला आउ कोन कुहा जे पिंगला आउ पियोला, पिंगला आउ पियोला। एटा को मन रखिबे बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर कोन हो जबो पिंगला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु देखंतु सुषुम्ना नाड़ी भितरे बजा चित्रिणी और ब्रह्म नामक 3टी सूक्ष्म नाड़ी रहिछि। से मध्यरु नाड़ीटी केउ नाड़ीटी श्रेष्ठ बोली पचारिछि, सबठारु श्रेष्ठ केउ नाड़ी अटे बोली पचारिछि। तो सबठारु श्रेष्ठ होउछि एई ब्रह्म नाड़ीटी। तो ब्रह्म नाड़ी ही जीव हमर कोन करेक्ट आंसर, ब्रह्म नाड़ी होउछि करेक्ट आंसर। तापर देखंतु निश्वास प्रश्वास सदा सर्वदा गमन करुथिबा रु एहा कोन बोली राधामृत गीतारे कुहा हैछि, एहा कोन बोली राधामृत गीतारे कुहा हैछि। जदि आपनको एमिति क्वेश्चन दिया जाए तो करेक्ट आंसर आपण माने कोन करिवे हंस, या हंस बोली राधामृत गीतारे कुहा हैछि। आ ई हंस रे ह को कोन कुहा हैछि ओहम कुहा हैछि, ह को ओहम आउ स को सोहम कुहा हैछि। मन रखिबे ह माने निश्वास आउ स माने कोन प्रश्वास, ह माने निश्वास। देखंतु ह माने होछि प्रश्वास आउ स माने होछि निश्वास, मन रखिबे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखंतु प्राण शक्ति रो अन्य नाम कोन जाहाकू बौद्ध शास्त्र रे महामुद्रा कहंती। एमिति क्वेश्चन देछि अरे भाई क्वेश्चन रो आंसर कोन हेबो प्राण शक्ति रो अन्य नाम कोन जहा बौद्ध शास्त्र रे मुद्रा देखंतु महामुद्रा कहंती। ए क्वेश्चन रो आंसर कोन हेबो महाकुंडलिनी हे जबो, कोन हे जबो महाकुंडलिनी, ऑप्शन नंबर बी हे जबो करेक्ट आंसर महाकुंडलिनी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कुंडलिनी हेउची शरीर रो गोटी चक्र रो समाहार, केतोटी चक्र रो समाहार बोली पचारिछि। कुंडलिनी हेउची शरीर रो केतोटी चक्र रो समाहार, तो आंसर कोन करिवे 6टी चक्र रो समाहार। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु बौद्ध सिद्धाचार्यଙ୍କ भली नाथ संप्रदाय रे केते गुरु परंपरा रहिछि। बौद्धाचार्य
ଦେଖନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କେତେ ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେତୋଟି ଥିଲା? 84 ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଏଇ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କେତେଟି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ହେଇଯିବ? 84 ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 84 ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 84। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଥ ଧର୍ମରେ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଏବଂ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ସହ କେତେଜଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? 9 ଜଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, କୁଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା, ଏଇ କୁଲ ମାନେ ହେଉଛି ନଦୀ କୂଳ, ନଈ କୂଳ, ଏଇ କୂଳ ଆଉ ଏଇ କୂଳ ମାନେ କ'ଣ? ବଂଶ। ଏଇ କୂଳ ମାନେ ହର୍ଷକୁ ଲାଗିଛି, ଏଇ କୂଳ ମାନେ କ'ଣ? ବଂଶ। ଆଉ ଏଇ କୂଳକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶକ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଆଉ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କୁଲପ ବା କୁଲପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଅକୁଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅକୁଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଶିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଲ ଓ ଅକୁଲ ସଂଯୋଗରେ ଡ୍ୟାସ୍ର ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ସମରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକ ସାଧନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଲ ଓ ଅକୁଲ ସଂଯୋଗରେ ଶିବ ଶକ୍ତିର ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ସମର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକ ସାଧନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଲ ମାନେ କ'ଣ? ଶକ୍ତି ଆଉ ଅକୁଲ ମାନେ ହେଉଛି ଶିବ। ତ ଦୁଇଟା ମିଶିକରି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶିବ ଶକ୍ତି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋରେଖନାଥ ହଁ କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ସ କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗୋରେଖନାଥ ହଁ କୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଦେଖନ୍ତୁ ହଂସ, ହଁ କୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଇଛି, କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଗୋରେଖନାଥ। ତାହେଲେ ସ କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି? ସ କୁ ଶିବ କହିଛନ୍ତି, ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମ ଶିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାମାଚାରୀ ଗଣ ପଞ୍ଚମକାର ମଦ୍ୟ ମାଂସ ମତ୍ସ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଓ ମୈଥିନ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁଲାଙ୍ଗାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ସହସ୍ରାର ପଦ୍ମରୁ ନିଃସୃତ ଅମୃତ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ସହସ୍ରା ପଦ୍ମରୁ ନିଃସୃତ ଅମୃତ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସହସ୍ରାର ପଦ୍ମରୁ ନିଃସୃତ ଅମୃତ ହେଉଛି ମଦ୍ୟ। କ'ଣ କରିବେ? ମଦ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁଲାଙ୍ଗାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଏମିତି ଦେଇଥିବ, ସାଧକ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପ ରୂପୀ ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରି ଚିତ୍ତଭ୍ରମରେ ନୀଳ କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ କ'ଣ? ତାହା ହିଁ ମାଂସାହାର। କ'ଣ କରିବେ? ମାଂସାହାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଏ କୁଲାଙ୍ଗାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବା ଇଡା ପିଙ୍ଗଲା ହେଉଛି ଦୁଇଟି କ'ଣ? ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ, ଦୁଇଟି ମତ୍ସ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ କୁଲାଙ୍ଗର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସାଧକ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରାଣାମୟ ମଦ ଦ୍ୱାରା ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ୀରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। କୁଲାଙ୍ଗାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସାଧକ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା
ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ୀରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ। ଆଉ ଅସତ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ସତ ସଙ୍ଗ କରିବା ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଦ୍ରା ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୁଦ୍ରା। ଅସତ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ସତ ସଙ୍ଗ କରିବା ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାମାଚାରୀଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କୁଲାଙ୍ଗାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସୁଷୁମ୍ନା ଓ ପ୍ରାଣର ସମାଗମକୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ସୁଷୁମ୍ନା ଓ ପ୍ରାଣର ସମାଗମକୁ ବା ଗମନାଗମନକୁ ସୁଷୁମ୍ନା ଓ ପ୍ରାଣର ଗମନାଗମନକୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏନି, ତାକୁ ମୈଥୁନ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପ୍ରଧାନ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ସରସ୍ୱତୀ, କୃଷ୍ଣ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହିବେ? କୃଷ୍ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଭୁଲିଯିବ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେବେ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କାମ ବି କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କରିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2 ସାରିଦେଲେ, ଏବେ ୟୁନିଟ୍ 1କୁ କରିବା। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1କୁ ଯିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବେ, ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେବେ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ତ କାମଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ କଟିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1କୁ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା କଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ଆଉ ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନର ଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକକୁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ଭାଷା ହେଇଯିବ। ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା କଥାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଭାଷା କହିଥାଉ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଖନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଖନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଯିବ ଆମର? ପ୍ରଥମରେ ଆସିଯିବ ଆମର ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ବା ଶିଳାଲେଖ ସାହିତ୍ୟ। ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିଯିବ ଆମର ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ। ଆଉ 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିଯିବ ଆମର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ, ସେଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ରୁ 5ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସେଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7ମରୁ 19 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି 19 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ରହିଛି।
तो क्वेश्चन आंसर कौन हो देखो लिखन दृष्टि ओडिया साहित्य को तीन भाग में विभक्त करा जाइछि। तापर देखो लिखनगत उपादान दृष्टि देखो ओडिया साहित्य को तीन भाग में विभक्त करा जाइछि। ताले निम्न मध्यरु केउटी नुहे पचारि फास्ट आमर रही अभिलेख साहित्य तापरे रही तालपत्र साहित्य तापरे रही आधुनिक साहित्य। ये नाथ साहित्यटा अलग तो नाथ साहित्य नुहे नाथ साहित्य आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पंचदश शताब्दी पूर्वर ओडिया साहित्य रचना दुईटी धारा थिला तो सेगुड़ी को कौन कौन पचारि प्रथम रे आमर आसीजिवो कौन प्रथम रे शिलालेख जो प्रथम रही पंचदश शताब्दी पूर्वर साहित्य रचनार प्रथम धारा होउछि देखंतु प्रथम धारा होउछि शिला ऊपर लिखित साहित्य शिला ऊपर लिखित साहित्य बा पत्थर चट्टाण बा तंबा ऊपर लिखित साहित्य और 2 नंबर होउछि तालपत्र ऊपर लिखित साहित्य। तो ऑप्शन नंबर डी हिजबो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तापर नेक्स्ट देखंतु भुवनेश्वर प्राचीन केउठारे थिबा हाथीगुम्फा शिलालेख रे भारतर प्रथम ऐतिहासिक काव्य साहित्य रचना करा जाइथिला। तो जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जाए तो करेक्ट आंसर कौन करेंगे भुवनेश्वर प्राचीन कुमारगिर पर्वत रे कौन हाथीगुम्फा शिलालेखर भारतर प्रथम ऐतिहासिक काव्य रचना करा जाइथिला। तबरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु बालक खारवेल केते वर्ष पर्यंत सौंदर्य पाई शारीरिक गठन पाई खेल सह विभिन्न युव सुलभ क्रीड़ा मान खेली थिले। जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जाए तो करेक्ट आंसर कौन करेंगे देखंतु बालक खारवेल से 15 वर्ष पर्यंत सौंदर्य पाई से क्रीड़ा मान खेली थिले। तो 15 वर्ष हो करेक्ट आंसर। तापर देखंतु तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थार प्रमुख अंग कौन थिला देखंतु सामाजिक व्यवस्थार प्रमुख अंग कौन थिला। तो जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जाए आंसर कौन हो कृषि हो सठिक आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु शबर देवता डैश को आराध्य देवता भाव में ग्रहण कर अतीतर वर्तमान पर्यंत ओडिया संस्कृतिर देखंतु स्वरूप केवल अपरिवर्तित रही नहीं बरम अन्य माने यहाको स्वीकार करने को एक प्रकार बाध्य करिसंती। तो शबर देवता कौन शबर देवता होउछि श्री जगन्नाथ करिवे तो जय जगन्नाथ। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु अशोक कौन थिले अशोक बौद्ध थिले आउ खारवेल कौन थे जैन थे। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी अशोक बौद्ध थे आ खारवेल कौन थे खारवेल जैन थे ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन मंदिर निर्माण नक्शा बा कारीगरी विद्या प्रथमे केउथिरे रूप नहीं थिला देखंतु मंदिर निर्माण बा नक्शा कारीगरी विद्या प्रथमे केउथिरे निर्माण रो रूप नहीं थिला। जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जाए तो करेक्ट आंसर कौन हो कौन पत्थर रे ना कांथ रे ना तालपत्र रे ना माटी रे प्रथमे तालपत्र रे रूप नहीं थिला प्रथमे तालपत्र रे रूप नहीं थिला। तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन नंबर सी हो हमरो सठिक आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 12 पचारिछि खारवेलंको बृहत कलिंग राज्य हुएनसांग आगमन बेलकु उड्र उत्कल कलिंग कंगद कोसल नाम विभक्त हुए
ବିଭିନ୍ନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶଳ ଓ ଉତ୍କଳର ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ଦିର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଏ କେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଏ ଆମର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଶୁଖିଲା ଇଟାରେ କରିଥିଲେ ନା ପଥରରେ ନା ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନା କଞ୍ଚା ମାଟିରେ? କେଉଁଥିରେ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପଚାରିଛି। କେଉଁମାନେ? କୋଶଳ ଓ ଉତ୍କଳର ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ। କୋଶଳ ଓ ଉତ୍କଳର ଏମାନେ କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ? ଶୁଖିଲା ଇଟାରେ କରୁଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଇଟାରେ ହେବନି, ଯଦି କରିବେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ? ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାୟ ଷଷ୍ଠ ବା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସୋମବଂଶୀ। ମନେ ରଖିବେ ଷଷ୍ଠ ବା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 1907 ମସିହାରେ ନେପାଳ ରାଜଦରବାରରୁ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ବିଶିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗ ବିଦ୍ୱାନ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ବଙ୍ଗ ବିଦ୍ୱାନ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ବଙ୍ଗ ବିଦ୍ୱାନ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? 1907 ମସିହାରେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମକ ତାଳପତ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମକ ପୁସ୍ତକ କେଉଁ ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମକ ତାଳପତ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ କେବେ କରିଥିଲେ? 1916ରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତେଜଣ ବ୍ରଜଯାନ ଓ ସହଜାନ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କେତୋଟି କବିତା ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 23 ଜଣ ବ୍ରଜଯାନ ଆଉ ସହଜଯାନ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ 46ଟି କବିତା ରହିଛି। କେତୋଟି? 46ଟି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 23 ଜଣ ବ୍ରଜଯାନ ଓ ସହଜଯାନ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ 46ଟି କବିତା ରହିଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଶେଷରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଶେଷରେ ପା ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି ଲୁଇ ପା, ଯେମିତିକି କାହ୍ନୁ ପାଦ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପା ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଏଇଟା ପାଦ ଶବ୍ଦ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଆନିତ ହୋଇଛି ଏ ପା ଶବ୍ଦଟା। ତ ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କ? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 23 ଜଣ ବ୍ରଜଯାନ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଶେଷରେ
ପା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯେମିତି ଲୁଇପା, କାହ୍ନୁପା, ଏମିତି ଷଡ଼ରୂପା ଏମିତିକା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ କବିମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ କବିମାନଙ୍କୁ 84 ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୂପପାଦଙ୍କ ଏକ କବିତାରେ କିଏ ମଦ ବିକିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଆଉ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶୁଣ୍ଢି ନାମକ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ। ତ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଣ୍ଢି ନାମକ ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ, ମାନେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶୁଣ୍ଢିଆଣି ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣ୍ଢି ପାଲ କରିବେନି, ଶୁଣ୍ଢି ଆଣ କରିବେନି କି ଶୁଣ୍ଢି ପାଲି କରିବେନି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଶୁଣ୍ଢିଆଣି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କବିତାରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମୂଷା ଶୀଘ୍ର ଗାତ କରି ପକାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯଦି ମୂଷା ଶୀଘ୍ର ଗାତି କରିଦେଉଛି ନା ତ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କାହ୍ନୁପାଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଥିବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଥିଲା? ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? କେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ? ଜଗମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରଜଯାନରେ କେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା? ବ୍ରଜଯାନରେ କେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି? କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ନା ବିଭିନ୍ନ ଦେହ ପୂଜା, ନା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି, ନା ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀ ଉପାସନା? ତ ବ୍ରଜଯାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଉପାସନା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସହଜଯାନରେ କେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇ ନଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସହଜଯାନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବନି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଦେହ ପୂଜା କରିବ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଭଗବତୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଧର୍ମ କଷ୍ଟ ସାଧନା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବ୍ରତ ଉପବାସ, ସ୍ନାନ ଶୌଚ ବିଧି ଅନାବଶ୍ୟକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା କୁହାଯାଇନଥିଲା, ଏଇଟା ଅନାବଶ୍ୟକ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସହଜଯାନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆବଶ୍ୟକ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ଖାରବେଳଙ୍କ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନାରେ ଧାର୍ମିକ ମତବାଦର ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାରବେଳଙ୍କ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପୁରା ଧାର୍ମିକ ମତବାଦର ଭୂମିକା ରହିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା। ଆମର ଖାରବେଳ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଥିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା କରିଦେବେ, ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଳାଲେଖ ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ମନେ ରଖିବେ, ଶିଳାଲେଖ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ। ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶିଳାଲେଖ ସାହିତ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିଳାଲେଖ କହିଛି ମାନେ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ?
ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ରାଣୀଗଣ ଶୈବ ଉପାସନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ମିଶ୍ରିତ ଧର୍ମନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ରାଣୀଗଣ ଶୈବ ଉପାସନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ମିଶ୍ରିତ ଧର୍ମନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଲା? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଭୌମକର ବଂଶୀ। ଏ ଭୌମକର ବଂଶୀ ରାଣୀଗଣ ଶୈବ ଉପାସନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ମିଶ୍ରିତ ଧର୍ମନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଜୀବନାଶ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା କିଏ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶତାବ୍ଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖିସତ୍ସାନ ଏ ତିବ୍ବତର ରାଜା। ତିବ୍ବତର ରାଜା ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ତିବ୍ବତର ରାଜା କେଉଁଟା, ତ ଖିସତ୍ସାନ କରିବେ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀର ନାମ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀର ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଏ ବ୍ରଜଯାନରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜ୍ରଯାନ ଆଦର୍ଶ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ କାୟା ସାଧନ ବା ଦେହ ପୂଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସହଜଯାନ ନାମକ ନୂଆ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା। ତ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଜପ, ତପ, ପୂଜା, ଧ୍ୟାନ ବଦଳରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଥିବା ଗୁଣ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦମନ ନ କରି ତାହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ସମ୍ଭୋଗରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିପାରିବ। ଏହି ସିଦ୍ଧିଲାଭର ସହଜ ମାର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ସହଜ ହୋଇଥିବାରୁ ସହଜଯାନ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ତନ୍ତ୍ରଯାନର ତିନିଟି ଶାଖା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ବଜ୍ରଯାନ, ସହଜଯାନ, କାଲଚକ୍ରଯାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧଯାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତନ୍ତ୍ରଯାନର ତିନୋଟି ଶାଖା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବଜ୍ରଯାନ, ସହଜଯାନ, କାଲଚକ୍ରଯାନ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧଯାନ ନୁହେଁ। ତ ବୌଦ୍ଧଯାନ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିବ୍ବତର ପ୍ରଥମ ଲାମା ହେଉଛି ପଦ୍ମସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲାମା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତିବ୍ବତର ପ୍ରଥମ ଲାମା ହେଉଛି ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲାମା ହେଉଛି ଦଲାଇ ଲାମା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଥ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଲା ନାଥ ବ୍ରହ୍ମ,
ଏବଂ ଥ ଅର୍ଥ ଯେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରେ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋରେଖନାଥ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୋରେଖ ସଂହିତାରେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୋରେଖନାଥ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୋରଖନାଥ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚର୍ଯ୍ୟା କବିଗଣ ନିଜ ନାମ ଶେଷରେ କେଉଁ ପଦ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ ପଦ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲେ? ପାଦ, କାହ୍ନୁ ପାଦ, ଲୁଇ ପାଦ ଏମିତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚର୍ଯ୍ୟା କବିଗଣ ନିଜ ନାମ ଶେଷରେ ପଦ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପରି ନାଥ ବା ଶୈବ କବିଗଣ ନିଜ ନାମ ଶେଷରେ କେଉଁ ପଦ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ? ନାଥ କବିଗଣ, ନାଥ ବା ଶୈବ କବିଗଣ କେଉଁ ପଦ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ନାଥ ପଦ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତିକା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲକନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତିକା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମାଛ। ତେଣୁ ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଆମିଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ। ଏ ମାଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଆମିଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଶାସକଗଣ 200 ବର୍ଷ ଧରି ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିକାଶ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୌମକର ବଂଶୀ ଶାସନଗଣ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ପୁରା ଚରମ ସୀମାରେ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଭଳି ଦେବ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଦେବ ଆରାଧନାର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ। ତାହେଲେ ଦେବତା ଯେପରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମଣିଷର ଆତ୍ମା, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଚିନ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି କାହା ଭିତରେ ଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ। କାହା ଭିତରେ ଥାଏ? ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରେ ଥିବ କି? ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଏଇଟା ଘର ଭିତରେ ଥାଏ କି ମନ ଭିତରେ ଥାଏ କି ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ? ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛି, ତ ଶରୀର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ରାଜାଗଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପଚିତ୍ର ଏବଂ ନରନାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରମଣୀୟ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ରାଜାଗଣ? ସୋମବଂଶୀ ରାଜାଗଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ରୂପଚିତ୍ର ଆଉ ନରନାରୀମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ନରନାରୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ବନାଉଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଏଇ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାଗଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସୋମବଂଶୀ ରାଜାଗଣ ପ୍ରଥମ କରି
ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପିରାମିଡ଼ ସଦୃଶ ଜଗମୋହନ ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାର ଆଦ୍ୟ ସଂକେତ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରୁ ମିଳେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେଉଁଠି? ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟନାଥୀ ଶାଖା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶୈବପୀଠ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ କେତୋଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? 12ଟି। 12ଟି ଶାଖା, 12ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶୈବପୀଠ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇଟା ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଥପନ୍ଥୀଗଣ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ନାଥପନ୍ଥୀଗଣ ଶିବରାତ୍ରି ଆଉ ଜାଗରଣ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ବିଶ୍ୱାସ ତନ୍ତ୍ରରେ ବାମାଚାର ଓ ଦକ୍ଷିଣାଚାର ନାମକ ଦୁଇଟି ଆଚାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତାହେଲେ କେଉଁ ଆଚାରଗଣ ପଞ୍ଚମ ମ-କାର ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ମତ୍ସ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା ଓ ମୈଥୁନ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି? ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ବାମାଚାରୀଗଣ ପଞ୍ଚମ ମ-କାର ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ମତ୍ସ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା ଓ ମୈଥୁନ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ତ ଯଦି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ବାମାଚାରୀଗଣ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତିକି ବି ଥିଲା ସବୁକୁ ଫୁଲ୍ କଭର୍ କରିଦେଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।